अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिस तरह कि तुहानूं पता ही है कि असीं हर हफ्ते माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके हाज़र हुंदे हाँ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼। Thank you. Okay, so Dr. Ankush, before I start on the topic for the health issue, can you tell me, you are working in the BNC medical center, right? Yes. And under BNC medical center there is a urgent care. Yes. So if you can little bit elaborate detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ BNC urgent care ਹੈ ਕੀ ਤੇ urgent care ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? So ਸਾਡਾ BNC urgent care ਅਸੀਂ basically 2017 ਚ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। It's located in Brampton and BNC ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ and ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ Bramley and Countryside intersection ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, so ਅਸੀਂ BNC ਨਾਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। So the easy way to remember BNC is it's located on Bramley and Countryside. They basically, this is an urgent care. The urgent care ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? It's like a walk-in clinic. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ patients ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ walk-in ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ family patients ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ the other addition that we have, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ benefit ਵੀ ਆ, is ਅਸੀਂ urgent care। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 365 days ਖੁੱਲੇ ਆ। So ਅਸੀਂ weekends ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, even holidays ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। So we're like a clinic that you know, the community ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ long weekend ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ urgent medical issue ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ emergency ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ issue। So of course ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ heart attack ਹੋ ਰਿਹਾ, anything emergency, lot of bleeding, major injury, then of course you should go to the hospital emergency room। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ urgent problem ਆ, for example ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ stitches ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ glue ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, you think you maybe fractured your bone, you can come see us। The reason is ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ especially in Brampton ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ hospitals ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ right now emergency room, well mainly in Brampton, ਇੱਕ ਤਾਂ Caledon and Orangeville ਹੈਗੇ ਆ, but ਜਿਹੜਾ Brampton ਚ it's overpopulated। ਲੋਕੀ ਉਹ emergency room ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, very minor things ਜਿਹੜੇ emergency ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ basically, ਜਿਹੜੇ of course emergency room ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ emergencies ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ heart attack ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ right away ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ like stitches, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਲੰਬੀ, there will be a long wait, like 6 hours, 8 hours, 10 hours like this। but ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ clinic ਆ, the typical wait now, currently the wait has gone up a little bit because our clinic is getting busier। Right now the wait is between 30 minutes and 60 minutes, which is still much less than the hospital। Now the one nice exciting thing, I know I'm talking a lot, is in March ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 doctors ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 doctors ਆ, and starting in March Dr. Goyal will be joining us as well। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 4 doctors ਹੋ ਗਏ, we're gonna be having 2 doctors on every shift। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 doctor ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਗੇ, wait ਕਾਫੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। So I'm estimating that starting in March 1st the wait will go from like 1 hour or 30 minutes to like 20 minutes, 10 minutes, which is like nothing, no wait at all basically। Okay, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਚ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ 50% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ March 1st, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ 2 ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਜੀਤ ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ and she's a female doctor and ਉਹ Tamil ਬੋਲਦੇ ਆ। and then we have Dr. Al Shahabi, he's a male doctor and he speaks Arabic। Arabic, yes। So ਸਾਡੇ 4 ਡਾਕਟਰ ਆ, 2 ਮੇਲ ਆ, 2 ਫੀਮੇਲ ਆ, 2 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ Tamil ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ
Arabic बोलते हैं ते सारे English बोलते हैं ते सारे MD आ सारे licensed in Ontario in Canada licensed doctors सारे stitches करते हैं 2 of us do casting too जे तुहानू कोई सट लगी है तुहानू cast दी लोड़ है plaster दी लोड़ है असी plaster भी करते हैं साडे को इस वेले 4 nurses हैगे आ and they all do blood test असी blood lab भी खुले आ 7 days a week साडी blood lab खुलदी है and then starting in March we're going to have 6 nurses ओदा मतलब अभी as the thing is like 2 doctors are working है ना पर साडी कोशिश अभी जे अब साडे nurses पूरे trained है वो blood test भी करदे आ असी ECG भी करदे आ वो साडे जेड़े कोई सट लगी हुई ओदी dressings भी करदे आ allergy testing भी करदे आ जे साडे nurses सानू help कर सकदे आ ओदे नाल भी weight घट जंदी है and our nurses are very good every patient loves them so we have a good clinic basically okay ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਲੈਬ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀਗੇ 1:30 ਵਜੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟੂ ਮੱਚ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ Yeah like of course मैं very sorry I don't want ever I always feel bad ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਣੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ we look ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ and also ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ probably in April maybe even March ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ clinic ਦੇ timings ਵੀ ਵਧਾਈਏ ਵੀ like weekends ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾਈਏ and ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ we're going to expand the timings and it's just going to be much better for everybody more access to the doctor ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ IDA ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਆਪਟੋਮੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਥੋਮੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 1 ਦਿਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ BNC ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 4 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸੀਅਤ ਮਿਲੂਗੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੋਊਗੀ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਓ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੋਬਡੀ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਥੈਂਕਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾਤੀ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ 100% ਕੌਮਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਜ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਐਜ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ਮਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਪਰ ਐਜ਼ਮਾ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ chronic disease ਮਤਲਬ long time disease ਆ it
disorder lungs ਦੇ ਵਿੱਚ where ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ lungs ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ you have small airways ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ airway ਆ trachea ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ airways ਬਣਦੇ lungs then ਜਿਹੜੇ ਉਹ airways ਆ there's thousands ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ airways ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ breathe ਕਰਦੇ oxygen ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ reversible ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ they constrict ਉਹ ਜਿਹੜੇ airways ਆ you can say ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈਪ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ asthma ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ narrow ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ but then it goes back to normal reversible ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ there is like hyper responsiveness so I know ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ English ਕੀਤਾ is very difficult to understand but asthma English ਦੇ ਵਿੱਚ is a reversible constriction narrowing of the airways with inflammation and hyper responsiveness and it's a lung disease and it presents with wheezing cough like this ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਕਹਿੰਦੇ yeah again a symptom so for example ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਮੇਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਐਸਥਮਾ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜਨ ਜਾਂ wheezing ਇਹ wheezing ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ chronic cough ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਾਹ ਛੇਤੀ ਚੜਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਆ ਸਾਹ ਛੇਤੀ ਚੜਦਾ so like ਸਾਹ ਛੇਤੀ ਚੜਦਾ ਖਾਂਸੀ wheezing ਇਹ symptoms ਆ asthma ਦੇ diagnosis ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸਥਮਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈ ਕਿ BNC ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਸਹਾਰਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MD ਨੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਸਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਰੋਤਿਓ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ we will take a little bit small break so thank you very much ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਸਥਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸਥਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਦਾ ਹਾਊ ਯੂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥਮਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਘਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਫੜ ਰੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਬੀ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਕਸ ਆਪਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਐਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐਜ਼ ਆਫਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ 6 years old ਜਦੋਂ 6 years ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਐਸਥਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਮੇਕ ਯੂ
breathe in a tube है ना, so कोई computer जा ਹੁੰਦਾ ते tube ਹੁੰਦੀ ਆ, then you inhale and you breathe as hard as you can. ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ breathing exhale ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ normal ਕੋ ਘੱਟ ਆ, then they give a medicine ਜਿਹੜੇ puffer ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ puffer ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ they're stronger breath after the puffer, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ asthma ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, it's hard for them, so ਉਹ clinical diagnosis ਹੋ ਜਾਂਦਾ based on wheezing and cough. Now the main thing is now, especially in Ontario, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਫਰ ਕਵਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਵਰਡ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਫਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ, especially if they have coverage or they're under 25, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਫਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, because a puffer is safe ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ਮਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। So the diagnosis is either clinical or with a breathing test, and clinical I often ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਫਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ probably ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਖਾਂਸੀ, wheezing, breathing trouble, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾੜਾ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਐਜ਼ਮਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ? ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਬੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, it could be something else called sleep apnea, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ obstructive sleep apnea, OSA, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ wheezing ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯੂਜਲੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਟੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਮਕਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਂਸਲਸ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਟਾਇਰਡ, ਕਿ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ breathing for few seconds every night, few minutes, tonu it's a risk of death, there is some risk there, hai na? So it depends on toda cause ki sleep apnea da, je tode tonsils bade hoye hai te raat nu ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ tonsils ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹ ਠੀਕ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, then of course, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ tonsils ਠੀਕ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, tonsils ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ sleep apnea because maybe neck ਦੇ tissues ਇੱਦਾਂ, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਯੈਸ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਐਸਥਮਾ ਦਾ? ਯਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਗੈਟ ਓਲਡਰ ਯੂਜਲੀ ਐਜ਼ਮਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਐਜ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਯੂਜਲੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਗੈਟ ਓਲਡਰ ਜਦੋਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ wheezing ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ exercise induced asthma ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ blue puffer ਦਿੰਦੇ it's called Ventolin puffer it looks like a L-shaped puffer ਦਬਦਾ and then you inhale the medicine ਉਹਦੇ ਨਾਲ short term ਉਹ airways ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ so ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ exercise ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ puffer use ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ unless ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ exercise ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਕਦੇ asthma ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਂਟਲਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬਲੂ ਪਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ that works right away it works within like 15 to 20 minutes ਹੈ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ airway restriction ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ it will open the airway so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ wheezing ਆ ਰਹੀ ਹੈ shortness of breath ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਪਫ ਲਓਗੇ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ and for some people this is enough ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ wheezing ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਪਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਲੂ ਪਫਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮਿਸ ਕੀਤਾ wheezing ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲੂ ਪਫਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਇਨਹੇਲਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ यूज़ कर सकते पर असी कहने भी रोज़ कोई होर पफर वो स्टेरॉयड होंदा वो जानी स्टेरॉयड जिहड़े बॉडी बिल्डर यूज़ करते पर स्टेरॉयड जिहदे नाल सोज आंदे घटूंगी वो असी कहने तुसी रोज़ यूज़ करो रोज़ दा मतलब है रोज़ सवेरे शाम जो सवेरे जिद्दां भी तुहाडे डॉक्टर ने दस्सिया एंड असी कहने भी तुसी लाइक 2-3 महीने ਜਾਂ 6 महीने यूज़ करो फिर ਜਦੋਂ पेशेंट ਦੀ asthma ठीक ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ blue puffer ਦੀ यूज़ ਲੋੜ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ then ਅਸੀਂ we try to cut down the therapy so I'm telling you so many details but larger treatment is a puffer they different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ puffer the main thing for the audience to know is ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ asthma ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ Ventolin blue puffer use ਕਰਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ use ਕਰਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ puffer ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਗੇਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ puffer use ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ asthma ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ puffer ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਬੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ yes okay so ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ there is no real unfortunately prevention ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ asthma ਹੋਊਗਾ ਕੁਦਰਤੀ maybe family history ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ now there is something they say ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ allergy ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ eczema ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ allergy ਦੀ ਦਵਾਈ maybe early ਦਿੰਦੇ ਆ maybe or ਜੇ control ਕਰਦੇ allergy maybe ਇਹ asthma ਬਚ ਸਕਦਾ also of course there is like a flu shot every year ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ because ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ asthma ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ lung disease heart disease ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ flu ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ so every year ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ asthma flu shot ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ of course ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ there are certain triggers ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ like asthma ਦੇ triggers like allergy ਹੋ ਗਈ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ infection ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ allergy shots allergy ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਘਾਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ allergy ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ asthma prevention ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੱਕ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਸਮੈਲ ਲੈਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੰਘਦੇ ਵੀ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚਲੋ ਉਂਝ ਵੀ ਜਨਰਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੜਕੇ ਲਾਈਏ ਨੇ ਫਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਸਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ
ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਬਰੀਥ ਇਨ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਸਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੋ ਅਪ ਇਨ ਅ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਬੀ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੜਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਉਹ ਐਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨਾਈਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਆਤਮ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ